सेकेंड वीडियो प्रिय भाई जेकोसी लोक देखुच निश्चिंत फास्ट वीडियो देख तापर सेकेंड वीडियो देखले तुम जानबे भौणी को विषय कथा आज आम देखा विषय कथा माने प्रैक्टिस करबा दरकार जे आम कौन देखा कौन देखनी प्रभु जीशु जिते आदाम अबा कहला से वृक्ष को से पाख को जीवन से वृक्षर फल खाइबनी आसत मुझे तुमको पढ़ी दौची शुणु तो जदि मु पूरा पढ़देले तुम बुझी पार्ब जे प्रभु कौन कौचे शुणु शैतान आमको कौन सब किसी कौन आजिकल आम कौन कर देखुचु देखला कौन कर माइंड खाली सेटा ही देखापी गोटे पुओ को देखुचु बोले आम कौन भावुचु ए बहुत सुंदर पुओ आम माइंड रे कौन थिंग्स आसुचु गोटे अन्य प्रकार फिलिंग्स आसुचि प्रकार गोटे पुओ जदि गोटे स्त्री को देखुचु ना गोटे पुरुष गोटे हाँ पुरुष गोटे स्त्री को देखु ना स्त्री गोटे पुरुष को देखु कौन भावुचु से प्रिय भाई आज आम आखि को प्राक्टिस समस्त को आम कौन देखा भाई भौणी हिसाब से देखा ताठू अधिक आम कि करवानी आज तुम जब सेमती कर भल ट्राक रे चल प्रभु तुम समस्त जदि तुम जदि आखि जदि मंद अच्छे आज शैतान कौन बुलेला आसतु मु तुमको पढ़ी आदि पुस्तक अध्याय 3 पद आम 6 जाई पढ़वा शुणु सदा परमेश्वर सृष्टि कर प्राणी मानक मध्य सर्प समस्त चतुर थिला से सर्प स्त्री लोकटी को कहला यह कौन सत्य जे परमेश्वर उद्यान कौन से वृक्षर फल न खाइबा पई तुमको कहला शुणु तो कौन माने शैतान कौन कहला एड़ा कौन सत कथा परमेश्वर सृष्टि कर प्राणी मानक मध्य सर्प बहुत चतुर तमें भाव जे साप नहीं बहुत चतुर से आज सर्प सर्प तमें कौन तमें भावुच सर्प शैतान न सर्प माने ताठी शैतान पशला तार हृदय रे शैतान पशला माने सर्पटी माने सापटी बहुत धैर्य होती से शैतान कौन कला ताठी माने पशिगला माने बहुत चतुर थिला से बहुत दिन नाई कि आबा को नाई कि बुलाउला से भाबला जे मु कोठी पसेबी कोठी पसेले ठीक आजिकाली कौन आमे करछो आजिकाली आमे कौन देखुछो आमे देखिकी ही सब किछि आमे कौन करछो आकर्षित हो जाउछु आमे जे कौन से दिन देखिकी हाँ हमर फीलिंग्स अलगा हो जाउछु आमे जदी जु जाई देखिनो से जाई हमर माइंड हो ठीक रे थाउछे आमे जते देखि दउछु सेते आमे बिगिड़ जाउछु तमे भाबुते आजिकाली 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष आजिकाली कौन चली तुम जानूब संसार आज कौन चलती देखिकी ही सब किसी चलती जब तुम कि तुम जब देखबन तुम आखि आगे जब प्राक्टिस करब तुम जब निज तुम जब गोटे भौणी को देख तुम जब से भौणी को तुम भौणी हिसाब से देख तुम आखि तुम ठीक तुम आखि को प्राक्टिस कर जब तुम गोटे भाई को देख तुम जब भाई हिसाब से देखुच बोले तुम आखि ठीक प्राक्टिस कर प्रिय भाई आज तुम निजर आखि को प्राक्टिस कर आज कौन प्रभु जे कौन जे जिनस ना कि प्रभु ना कि मना करता से जिनस को आज कौन कर आज कौन प्रभु कौन मनुष्य सॉरी मनुष्य ओ ताहांक स्त्री उल्लग्न थिला माने शुणु प्रभु आज कौन कौचे आज आदि पुस्तक अध्याय 3 रु 6 जे आम पढ़ा प्रभु जो जिनस मना करथिला जो जिनस आज आमको प्रभु वचन द्वारा कहे तुम से जिनस करनी आज आम कौन कर से जिनस ही अधिक अधिक चली तुम बुझी पार्थ आज मंदता अत्याचार बेविचार ए सब चली वचन आस्ते आस्ते तुम डीपली जानी पारबे भौणी कौन कहबा जाउछ प्रिय भाई आदि पुस्तक अध्याय 3 पद 6 सदाबर परमेश्वर सृष्टि करिथिया प्राणी मानक मध्य सर्प समस्त चतुर थिला से सर्पटी स्त्री लोकटी को कहला यह कौन सत्य जे परमेश्वर उद्यान को कौन से वृक्षर फल न खाइबा पई तुमको कहला स्त्री लोक कहला आम वृक्ष गुड़ाक फल खाई पारिबु किंतु उद्यान रे गोटे वृक्षर फल खाइबु नाही परमेश्वर आमान को कहला जो तुमे उद्यान मझिरे थिबा वृक्षर फल खाइबु नाही एपरिकी तुमे से वृक्षर गछ को भी छुओ नहीं माने प्रभु कौन कहला तुम उद्यान गछ खाली खाइब नहीं बाकी से स्त्री कौन कहला शैतान जते आसला से शैतान को आ गोटे ट्विस्ट कला जे तो माने खाइबुनी कि से जगह छुईबुनी शैतान कौन कला ओ ये गोटे ट्विस्ट करछि मु भी ता गोटे ट्विस्ट मिसाई बोली से कौन कहला सुनो तो एपरी कर तेबे मरिब नहीं माने प्रभु कौन कहले तुम से गछ खाइब से फल खाइबनी जदि फल खाइब मरिज तार अर्थ कौन तुम मोठी मोर संपर्क कटई देव मु जो तुमको तुमको जो मु माने पो माने झियो पो हिसाब रखे जे तुम जब मोर आज्ञा बो हेबनी तुम मोर आज्ञा रे चलबनी ओ आज्ञा हो माने अमान्य हो बोले
ତମେ ମରିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛି। ମାନେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ସେଇଟା ନାହିଁ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତମେ ନାଇଁ କି ଘିର୍ବ, ମାନେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତମେ ତଳେ ଖସ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଏବେ ତମେ ଗୋଟେ ଭାଇ ହଉ ଭଉଣୀ ହଉ, ତମେ ଭାଇକୁ ଯଦି କହିଥିବ ଆଉ ଭାଇ ଏ ଜିନିଷ କରନା, ଯଦି ସେ କରବ ହେଲେ ତମେ କଣ ଭାବ ତାକୁ? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସିନା ସେ କଲାନି, ତାର ମାନେ ତମେ କହିଥିବ ଏ ଜିନିଷ କରବୁନି, ଏ ଜିନିଷ କଲେ କଣ ହେବ, ଯଦି ତମେ କହିଥିବ ସେ ଭାଇ ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ କରିଦବ, ତମେ କଣ ଭାବ? ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲା, ତମେ ଯଦି ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ତମେ ମରିଯିବ। ବାକି ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ପଦ 2ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା ଆମେ ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବୁ ପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ ଯଦି ଉଦ୍ୟାନ ମଝିରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ତୁମେ ସେ ବୃକ୍ଷର ଛୁଇଁବ ବି ନାହିଁ, ଯଦି ଏପରି କର ତେବେ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସର୍ପ କଣ କଲା, ତମେ ମରିବନି। ଆଜିକାଲି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା ବାଇବଲ ଲେଖାଛି ପାପ, ଆଜିକାଲି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଛାଡ ପାପ କରବା, ଭୁଲ କରବା, ଛାଡ ଆଜି ତ ଏବେ ତ ଏ ରାତିରେ ତ ଏ 5 ମିନିଟ ଟାଇମ ତ ଏଇଟା କଲେ କଣ ହବ, କିଏ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଭାବନି ଏଇଟା କିଏ ଦେଖୁନି। ବାକି ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ଟପିକ କଣ ଥିଲା ବୋଲି। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ବୁଝୁଥିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କିଛି ବୁଝିବନି, ଯେତେବେଳେ ଡିପଲି ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମଝିକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ଭଉଣୀ କଣ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ସେତେବେଳେ ତମେ ମତେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ବଡ ଭଉଣୀ ଯେକୌଣସି ଭାବ, ବାକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୁସି କରୁନି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛି। ତମେ ଯଦି ମୋର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ତମେ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବି ନରକକୁ ଯିବ। ସେଥିରେ ତମେ ନାଇଁ କି ମନେ ପକେଇ, ଯେତେବେଳେ ନରକକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମନୀଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସେ ଆମକୁ ଶିଖଉଥିଲା, ହେଲେ ବି ଆମେ ଶିଖି ବି ଆମେ ଅମାନ୍ୟ ହେଲୁ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ତମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରବ, ତମେ କହିବ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି, ପ୍ରଭୁକୁ ତମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବ। ଗୋଟେ ମନୀଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ମୁଁ ତା ଦ୍ଵାରା ତମାନଙ୍କୁ ବଚନ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇନି, ହେଲେ ବି ତମେ ପାପ କଲ ବୋଲି କହିବ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ ପ୍ରଚାର କରି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ନାଁ ନେବ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ମାନେ ବି ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ତମେ ଶୁଣିଲନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିବ। ସେତେବେଳେ ତମେ ତମ ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିକି ବି ତମେ ଯଦି କର୍ମ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ତମକୁ ଏବେ ମଜାକ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତମେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ନାଇଁ କି ମାନେ କଣ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ହିସାବ ମାଗିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ପ ଲୋକଟି କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ପ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ କହିଲା ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ, ତେବେ ତୁମେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ମାନେ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ପରି ହେବ, କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିବ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ କଣ ଅଟେ। ମାନେ ମାନେ ସେ ସର୍ପ କଣ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲା ତମେ ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବନି, ସେଟା ଯଦି ଖାଇବ ତମେ ମରିଯିବ। ବାକି ସର୍ପ ତାକୁ ଉଲ୍ଟା କଣ କହିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଖାଇବେ ବୋଲି ତାକୁ କଣ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବଲେ ତମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତମକୁ ମନା କରୁଛି ତମେ ସେଟା ଖାଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା, ଓ ଏତେ ସିଏ ନାଇଁ କି ମତେ ଚାପ ପକଉଛି, ମାନେ ଏତେ ସିଏ ମତେ ଲାଳସା ଦଉଛି, ମାନେ ସେ ମନେ ମନେ କଣ ଭାବିଲା, ଓ ମୁଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ ହେବି ମୁଁ କଣ ନ ହେବି ବୋଲି, ସିଏ କଣ ତାର ମନରେ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଥିବ। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରବା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରବା ଯେ ସିଏ କଣ ଭାବିଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଆଉ ନିଜ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନାଇଁ କି ତମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ରେ ତମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧନ ଯଦି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବ, ତମେ ପଚାର ଯେ ଏଇଟା କୋଉ ଧନ, ତମେ ଭାବନି ଏଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରବା ନ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ତମ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣା ହଉଛି, ଶୈତାନ କଣ କଲା, ତମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସେ କହିଥିବ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ
परमेश्वर तुल्य हेबाटा तमे केबे भाबनी जे एटा कम कथा से केते न कहिथिबो तमे जिंती से करि पाजे से सब किछि करि पारबो ए सब किछि से माने बहुत प्रकार बुलेत आजिकाली कोन करछंती आजिकाली हमर जीवन रे आमे जदी पाप करबा पे स्टार्टिंग कोन हमटे पैसा दरकार बेले आमे कोन करछु पैसा पे बेले अनेक प्रकार खराब काम रे जाउछु सेति पे से सर्प कोन कला से माने से स्त्री को फसेଇବା ପାଇଁ कोन कला तमे परमेश्वर को तुल्य हो जबा तार अर्थ कोन से कम से माने माने चाप पकई थिबो कि से एते प्रकार चाप पकई थिबो जे से चाप पकई पकई माने लास्ट रे से स्त्री किछि मानलानी बोली से कोन करे लास्ट रे तो परमेश्वर को तुल्य हो जिवो बोली कहला प्रिय भाई भन माने ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେକୌଣସି ଧନ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ତମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତମର ସାଙ୍ଗ ଓ ସାଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେ ମା ବାପା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଧନ ପଇସା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତମର ସାମ୍ନାକୁ ରଖିଦଉଛି ତମେ ପଚାର ଏଇ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ଭୁଲ ଯଦି ଠିକ ରାସ୍ତା ତମେ ରିସିଭ କର ଯଦି ଭୁଲ ରାସ୍ତା ସେଟାକୁ ତମେ ରିସିଭ କରନି ए जीवन आज अच्छी काली नहीं से जितेबले भी तुम हृदय को पवित्र कर तुम हृदय को शुद्ध कर रख कहीं प्रभु कौन कह तुम हृदय हूँ मंदिर एटा कौन कला शैतान आम धन माने लालसा तुम परमेश्वर को तुल्य हो तार अर्थ कौन सहयोगी से माने एते चाप पकेला जे परमेश्वर को तुल्य हो जीव शुणु पद 5 परमेश्वर जानती जे जते तुमे से वृक्षर फल खाइब तेबे तुमने चक्षु माने थला जीव एवं तुमे परमेश्वर परि हेबो कारण तुमे जानिब कोन भलो कोन मंद अटे पद 6 रे लिखा है से स्त्री कोन कहला सुनो तो से स्त्री लोकटी देखिला जे से वृक्षर से स्त्री देखिला जे आज कोन आमे कोन करछु धन संपत्ति देखुछु जे कौन सी दिस मंद जिनस कौन माने जे आमे बहुत किछि आकर्षित कोन होछु देखबा को बहुत सुंदर धन थिले हमर बहुत किछि आमे करि पारबो बोले आमे कोन करछु पैसा को देखुछु के न देखि पैसा माने ग्रहण करछु न देखि कि ही जे कौन सी जिनस भी देखि कि भल जिनस कम देखुछु आमे खराब जिनस अधिक देखु तमे जानथो ए भौणी कोन कहूची बोले बुझुदिव कहीं मो जब क्लियरली कही बोले तुम कहीं मोटू सान भाई भौणी जदि बड़ भाई भौणी जेकोसी लोक देखुच तमें माने माने मु तुमको खराब बुझ ए सब बोली मु तुमको कहूनी बाकी तुम बुझुथिब जे ए भौणी कौन कहवाई जाऊँगी आजिकाली आमे कौन कर देखिकी ही आमे फसी जाऊँ देखिकी ही आमे माने कौन आम जीवन को आमे शैतान जाल रे पकई दउछ आम जीवन को आमे खेती रे पकई दउछ आम जीवन को कौन कर आम निज जीवन को आमे परिवार ठू अलगा कर दउछ देखिकी जे कौन धन हो जे कौन जिनस रे तमे हो तमे देखिकी ही माने फसी जाऊछ से स्त्री लोकटी देखिला सेई वृक्ष सॉरी जदि सेई वृक्षटी देखिला सुंदर एवं खाद्य पाई भल ज्ञान लाभ करने को इच्छा कला तेणु तेणु से वृक्ष फल तोड़िला एवं खाइला पुणी अपना स्वामी को पाई भी देला कौन करूछ आजिकाली आमे तो खाऊछु खाऊछु आमे तो पाप करछु आमे तो हमर जाल रे फसुछु आमे अन्य जन को भी साथ मागुछु तमे भी करो तमे भी उपकार हो से कौन कला शैतान कौन प्रभु को तुल्य हेबु तू जदि खाइबु बोले प्रभु को तुल्य हो जिवो सेति से कौन कला रिक्वेस्ट कला तू खा खा बोली से केते दिन रिक्वेस्ट कर नथबनी हेइथिले मासटी न 2 मास 3 मास माने से केते न रिक्वेस्ट करथिबो माने से सब किछि नै कि माने से माने कोई थिबो सब किछि वर्णना करथिबो एटा करे सेटा एटा खाइले तमे एटा हबो सेटा हबो माने बहुत किछि कहथिबो लास्ट रे से कोन होला परमेश्वर को तुल्य आज काली हमें कोन करछु पैसा जदी अछि बोले हमको किए माने खेती करबने बोले हमें कोन करछु पैसा पे बोले हमें अनेक प्रकार भूल काम रे हमें दौड़ुछु प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु जोटा कही तुम जब खाइब तुम मरीज तुम जब खाइब तुम पाप करब से जिनस को आम कहीं करवा आम जीवन आज अच्छी काली ना सेटा प्रभुंकर दया तार प्रभुंकर कृपा तो जो जिन प्रभु मना कर से जिन पछरे आम कहीं पड़वा बुझी पार्थिव जेकोसी जिनस जो जिनस आमको देखवा पे प्रभु मना कर जो जिनस हमको पाप करा प्रभु मना कर तमे कहीं से जिनस को दृष्टि करब
ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏ ବଚନରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିଥିବ। ଆଜି ଆବା ଆବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ନିଜ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲା। ସେ ନିଜେ ସେ ଯଦି ପାପ କରିନଥିଲେ ଆସିନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ସେ ମନା କରିଦେ, ପ୍ରଭୁ ଆରେ ପାପର ଆରମ୍ଭ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ଶୈତାନ ଏତେ ବୁଲେଇଲା ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଯଦି ଦେଖି ନଥାନ୍ତା ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିନ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହାଇଲାଇଟ କଣ ଅଛି? ସେ ଦେଖିଲା, ସେ ଦେଖି କଣ କଲା, ଏ ଫଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନଦାୟକ, ମାନେ ତାର ଆମେ କଣ ଧନକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ଧନ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ପାଇବା। ହଉ ଆଉ କଣ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ସେଟା ଦେଖିଲେ ଓ ଆମର ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ତମର ଆଖିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଭଲ, କୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ବୋଲି ଆଜି ତମେ ଆଖିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟ୍ରାକରେ ଚାଲିବ। ତମେ ଯଦି ନିଜର ଆଖିକୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖ ହେଲେ ବେକରୁ ଉପରକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଝିଅ ବୋଲି କହୁନି, ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ବେକରୁ ଉପରକୁ ଦେଖ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ, କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ତମେ ଚାଲିବନି ବୋଲେ ତମେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଯିବ। ସେ କଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛି, ତମେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଦାନ୍ତ ମାନେ ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ ତମର ଦାନ୍ତକୁ କଟ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ। ତମେ ଏମିତି ଚୁବେଇବ ଯେ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତମେ ସହିପାର, ନିଜ ଦାନ୍ତ ନିଜ ଜିଭକୁ ତମେ ଚୁବେଇବ। ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ବଥା ହଉଛି ଆମେ କଣ ମାନେ ଆମେ ଚାପିକି ରହୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ ସେମିତି ଚୁବେଇବ, ନିଜ ଦାନ୍ତକୁ ତମେ ଚୁବେଇବ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ। ସେ କଷ୍ଟ ତମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛ ବୋଲେ ତେୟାର ହୁଅ। ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ତମେ ପାପର କାରଣ ହଉଛ, ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗାତ ଖୋଳୁଛ। କୋଉ ଗାତରେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ବଚନ ତମକୁ ବହୁତ ଶିଖେଇବ ଆଉ ତମ ଆଗକୁ ବଢେଇବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଆଣୁଛି, ସେ ଟପିକ ଆଗ 5 ମିନିଟ ହେଲା ଘଣ୍ଟାଟେ ଉପରକୁ ଯିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ଆଣୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 38, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 38 15 38:15 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 38:15 ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯିହୁଦୀ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, କାରଣ ତାହା ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ କଲା, ତମେ ଯଦି ଜାଣିବ ଆଦି ପୁସ୍ତକ କିଛି ପଢବ ବୋଲେ ତମେ ଯଦି କ୍ଲିୟରଲି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 38 ରୁ 1 ରୁ ତମେ ପଢ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 38 ରୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ତମେ ଯଦି ଡିପଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ 23 ଯାଇ ପଢ। ମାନେ ଯିହୁଦୀ ଜଣେ କଣ ଥିଲା, ମାନେ ତାର ମାନେ ଯିହୁଦୀ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲା, ସିଏ ହଉଛି ମାନେ ଜାକୁବର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ଥିଲା। ସେ ମାନେ ସେ ପାପ କରବାର ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମାନେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା, ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବାର ତାର ମାନେ କଣ ସେ ଛେଳି ନା କଣ ଲାଞ୍ଜ ଏମିତି କଟେଇବା ତାଙ୍କ ନିୟମ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାର ବୁଆଶୁଣୀ ମାନେ ଦୁଇଟା ପୁଅ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ତାର ବୁଆଶୁଣୀର ଦୁଇଟା ପୁଅ ମାନେ ତାର ସ୍ଵାମୀ ମାନେ ମରିଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ଯିହୁଦୀ କଣ କଲା, ତ ଯାଇକି ତ ନିଜ ଘରେ ରହ। ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ଯିହୁଦୀର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଥିଲା, ସେ ଯଦି ବଡ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ତୁ ତାକୁ ବିବାହ ହବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ବାକି ସେ କଥା ଦେଇଥିଲା, ସେ କଥା ରଖି ନଥିଲା ନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିହୁଦୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ସେ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଶୁଣିଲା, ତାର ବୁଆଶୁଣୀ ଶୁଣିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା, ଯିହୁଦୀ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା। କଣ କାହାକୁ ଦେଖିଲା, ତାର ବୁଆଶୁଣୀକୁ ଦେଖିଲା। ବାକି ବୁଆଶୁଣୀର ମୁଣ୍ଡ କଣ ଢାଙ୍କେଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ପାପ କରିନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଦେଖିକି ହିଁ ପାପ କରୁଛୁ। ଆମେ ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ପାପ କରିନଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କରିବା, ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁକି ନଜର କରିବା। ଶୁଣ ତ ଏଇଟା କଣ, ଯିହୁଦୀ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, କାରଣ ତା ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ମାନେ କଣ ସିଏ ମାନେ କଣ ଭାବିଲା, ତାର ମନରେ କଣ ଆସିଲା, ଓ ଛାଡ ଇଏ ତ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଝିଅ ଟା, ମାନେ ସେ ବସିଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ବି ମାନେ ଭୁଲ କରିବି, ସେମିତି ଭାବିକି ସେ ଭୁଲ କରି ବସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ସେ ଭାବିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋର ବୁଆଶୁଣୀ, ସେ ନିଜେ ଖରାପ। ସେ କଣ ଭାବିଲା,
मोर बुआ शुणी आर पुओठी से संपर्क रखिकी से गर्भवती बोले ताकू मारी दिया जाओ बोली कहला न ସେତେବେଳେ ସେ ଚତୁର ଥିଲା ଯେ ତାର ଘଣ୍ଟା ତାର ମାନେ ବେଲ୍ଟ ସବୁ କିଛି ସେ ରଖିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ନ ଭଲ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ହଠାତରେ ନ ଜାଣିକି ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଦେଖ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ଏଇଠି କଣ କଲା ଜିଉତି ଦେଖିଲା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିକି ହିଁ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଦେଖ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଧନକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଲାଳସା କରିବା। ଲାଳସା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଦେଖିକି ହିଁ ଲାଳସା କରୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିଲା ଆଉ ପଦ 39 ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟ 7 କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୋସେଫ ମୁନବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ନଜର ପକାଇଲା। ଏଇଟା କଣ କହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଯୋସେଫର ଯଦି ପର୍ବ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଯୋସେଫ ମାନେ ମିଶରରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ କୃତ ଦାସ ଗୋଟେ ଚାକର ହିସାବରେ ରହୁଥିଲା ବାକି ସେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲା ତାର ମାଇକିନା କଣ କଲା ଯୋସେଫ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ନଜର ପକେଇଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋସେଫ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତାପରେ ଯୋସେଫ ମୁନବର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋସେଫ ନିଜ ନଜର ପକେଇଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେବେ ବି ଖରାପ ନଜର ପକେଇବାନି ଆମେ ଠିକ ନଜର ପକେଇବା। ସେଇଥି ଆମେ ତମକୁ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ସେ କଣ କଲା ନଜର ପକେଇଲା ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ନ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ପାପ କରିନଥାଏ ବାକି ଯୋସେଫ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବି ବୋଲି ସେ ଦୌଡ଼ିଲା। ତମେ ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ପଢି ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ନଜର ପକେଇଲା ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ମୋ ସହିତ ଶୟନ କର କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ମନା କଲା। ସେ କହିଲା ଦେଖ ଏ ଗୃହରେ ଯାହା ଅଛି ମୋ ମୁନବ ତହିଁ ଦତ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସମର୍ପଣ କରିছে ଏହା ଗୃହରେ ସେ ମତେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିଛି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶୟନ କରିବି ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋସେଫ କଣ କହିଲା ମୁଁ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଆଉ ସିଏ ତମର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମାନେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କାମ କରିବିନି ବୋଲି କହିଲା। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ମାନେ ସେ କଣ କଲା ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ଏହା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଥିଲ। ମାନେ ସେ କଣ କଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ରାଜାର ମାଇକିନା ତ ମୁଁ କଣ ବି ଭୁଲ କରିଦେବି କିଏ ଦେଖୁଛି ନ ସେ କଣ କହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲା ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ। ଏଇଟା ସେ କଣ କଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ତୁଲ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ କଣ କହିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ତୁଲ୍ୟ। ଆଜି ତମେ କଣ କରୁଛ ଆଜି କଣ କରୁଛ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମା ବାପା ଦେଖୁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସାଥି କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବଲେ ତମେ କଣ କରୁଛ ପାପ କରୁଛ। ତମେ ଜଣଙ୍କର ଚୁରଉଛ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଧନରେ ତମେ ଲାଳସା ପକଉଛ ଯେକୌଣସି ଖରାପ ନଜର କରୁଛ। ବାକି ଯୋସେଫ କଣ କଲା ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ହେଲେ ବି ସେ କଣ କଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ସେ କଣ କଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପାପ। ସେ ନାଇଁ କି ସେମାନେ କିଏ ଦେଖୁନି ବୋଲି ସେ ସେଇଟା କଲାନି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିଥିଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ନିଜ ଆଖିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲା ନିଜ ଦେହକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଦେହକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କଦାପି କରିବିନି ବୋଲି ପୁରା କାଟିକି କହିଦେଲା। ଆଜି ତମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତମେ କେବେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ବୋଲି ତମେ କାଟିକି କହିଦେଇଛ ମାନେ ପୁରା ଛାଡି ଦେଇଛ। ଆଜିଠୁ ଯଦି ତମେ ଛାଡି ଦଉଛ ବୋଲେ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଆଉ ଡିପଲି ଯିବି ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତେୟାର ହୁଅ ଆଉ ତମେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରୁଛ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ୱେଲକମ କର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ଵାଗତ କର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡକେଇବ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରବ। ତମେ ଯଦି ଏ ସବୁ ଜୀବନରେ ଯଦି କଟଉଛ ପାପମୟ ଜୀବନ କଟାଉଛ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆସୁ ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଦେଖୁନି ବୋଲି ଯଦି ତମେ ସବୁ କିଛି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ କଦାପି ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ୱେଲକମ କରିବନି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବନି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଡକେଇବନି।
ତମେ ଏ ସଂସାରରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଭ କର ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ବିଚାର ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ସବୁର ହିସାବ ମାଗ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିବନି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନର୍କରେ ଯାଇ ପକେଇବ। ସେତେବେଳେ ତମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଜୀବନ ତମେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ, ସେ ବିଛୁ ସାପ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ କିଏ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିବ। ତମେ ନିଜକୁ କେତେ ବି ଅନୁତାପ କର, ମୁଁ କରିନି ଆଉ କରିବିନି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିନି, ହେଲେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ତମ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ କେତେ ଟାଇମ ତମେ ଅଛ, କେତେ ଟାଇମ ବଞ୍ଚିଛ, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛ, ସେତିକି ଟାଇମ ତମେ ନାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ତ୍ୟାଗ କର। ମାନେ ଯୋସେଫ କଣ କହିଲା, ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ସେଇଟା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧ ପାପ କରିବିନି, ମାନେ ସେ ରାଜାର ମାଇକିନା ବି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବାକି ସେ ସେଇଟା ଚାହିଁଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବିନି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢି ଦଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 2। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 2:2। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ତାଙ୍କ ମାତା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସେଇ ପୁତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ 3 ମାସ କାଳ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। ଏଠି କଣ କଲା, ତା ମା ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ତମେ କହୁନ ଯେ ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିକି ସେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଭଲ ନ, ସେ ମାର ସେ ମାନେ ଫର୍ଥ ଲିଭେଲ, ସେ ମାର ମାନେ କଣ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଲିଭେଇଲା। ସେ କଣ କଲା, ତାର ପୁଅକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ମାନେ ମିଶରରେ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ପୁଅ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଲେ ତାର ବେକ କଟା ହଉ, ତାକୁ ମରା ଯାଉ ବୋଲି ନିୟମ ଥିଲା। ସେ ତା ମା କଣ କଲା, ମୋର ପୁଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୁଚେଇକି ରଖିବି ବୋଲି ସେ ଦେଖିକି ତା ପୁଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜିକାଲି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ଯଦି ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମା କଣ କଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ବୋଲି ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା। ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ କହିବାନି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖରାପ। ଆଜି କଣ କଲା, ମାନେ ମାନେ ଯୋସେଫର ସେ ମାନେ କଣ, ସେ ମିଶ୍ରିଆ ମାନେ ରାଣୀ କଣ କଲା, ମାନେ ଯୋସେଫକୁ ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦର, ସେ କଣ କଲା, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲା। ତମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖ, ମନା କରାହଉନି, ବାକି ଦୃଷ୍ଟି ତମର ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଦେଖ। ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 26, ସରି 2-26, ସରି 2-26, ନା 2-6, ସରି 2-6। ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଟୋକେଇକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଦେଖିଲା, ମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ, ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ମାନେ ପୁଅ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା, ମାନେ ସେ ମଶା ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯଦି ପଢିଛ ବାଇବେଲ ବୋଲେ, ମଶା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମା 3 ମାସ ଲୁଚେଇକି ରଖଲା। ତାପରେ ମାନେ ଲୁଚେଇକି ଆଉ ରଖି ପାରିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ତିଆରି କଲା, ସେ ପାଣିରେ ଯେମିତି ଭାସିକି ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟୋକେଇ ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ନୀଳ ନଦୀ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଠି ନେଇକି ସେ ଛାଡିଦେଲା। ସେଟା ରାଣୀଙ୍କ ଝିଅ ନାଇକି ଆସି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ କାନ୍ଦିଥିବା ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସେ ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିକି ସେ ମାନେ କଣ ସେ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି କରୁଛ ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରିନି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖରାପ ତମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସାମୁଏଲରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ଵିତୀୟ ସାମୁଏଲରେ ଆମେ ଶିଖିବା କଣ, ଦାଉଦ କଣ କରିଛି। ଦାଉଦ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଣ କଲା, ପାପର କାରଣ ପକେଇଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପାପ କରବାନି। ମାନେ ଦାଉଦ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ମିଖାଇଲ ଥିଲା, ତାର ଅନ୍ୟ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ବାକି ସେ କଣ କଲା, ପାପ କଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ଵିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ
ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ 2। ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାଉଦ ବିଛଣା ଉଠି ଛାତ ଉପରକୁ ବୁଲିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଧୋଉଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ କଲା? ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାଉଦ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଧୋଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲା? ଦାଉଦ କଣ କଲା? ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲା। ତମେ ଯଦି ପୁରା ପଢୁଛ, ଯଦି ତମେ ନାଇଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଯଦି ପଢୁଛ 11 ପଦ 1 ରୁ ତମେ ଯଦି 13 ଯାଇ ପଢୁଛ ବୋଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଦାଉଦ କଣ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପାପ କଲା। ନାଥନ ସେ ଯୋଉ ଭୁଲ କାମ, ସେ ଗୋଟେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ବାକି ସେ ଦାଉଦ କଣ କଲା? ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି କଲା। ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି କରିକି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ନିଜେ ମାନେ କଣ କଲା? ମାନେ ଜଣଙ୍କର ହାତରେ ସେ ନାଇକି ତାକୁ ମାନେ ମାରବା ପାଇଁ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ସେ କେମିତି ମରିଗଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ହେବ ବୋଲି ଦାଉଦ ରାଜା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ, ବାକି ସେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ଝିଅକୁ ସେ ଖରାପ ନଜର ପକେଇଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଭଲ? ଦାଉଦ ସେ କଣ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଧେଉଥିବା ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ ମାନେ ଅଦେଖା କର ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିବା? କାହିଁକି ଆମେ ପାପ କରିବା? ତମେ ଯଦି ପଢବ ବୋଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟ ତମେ ଯଦି ବାଇବେଲରୁ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଏଜୁକେଟ ଥିବ, ବାଇବେଲରୁ ଯଦି ତମେ ପଢିଥିବ ବୋଲେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ଭଉଣୀ କୋଉ ବିଷୟ କହୁଛି, ଦାଉଦ କଣ ପାଇଁ ପାପ କଲା। ଶୁଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାଉଦ ବିଛଣା ଉଠି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଧୋଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅତି ସେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଝିଅ ଗାଧୋଉଛି ତ ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିବା? ଗୋଟେ ପୁଅ ଗାଧୋଉଛି ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିବା? ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପାପ କାହିଁ କରିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ନାହିଁ କି ଶୈତାନର ମାନେ ହାତରେ ତମେ କେବେ ବି ମାନେ ଦିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର ଜୀବନ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କୋଉ ବିଷୟ ଶିଖଉଛି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଖିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରା, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପାପ କରବେଇବାନି। ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛୁ? ଏ ମାନେ ଦାଉଦ କଣ କଲେ? ସେ ପାପ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହେଲା? ସେ ନୀଚ ହେଲା। ଯୋଉ ଦାଉଦ ମାନେ କଣ କରିଥିଲା? ସେ ମାନେ ଗାଈ ଚରେଇବା ଲୋକ, ମେଣ୍ଢା ଚରେଇବା ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲା? ରାଜା କଲା। ବାକି ସେ ରାଜା ହେଇକି ସେ କଣ କଲା? ଗର୍ବ ହେଇକି ସେ କଣ କଲା? ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କଣ କଲା? ସେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦୃଷ୍ଟି କଲା। ବାକି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସେ କଣ କଲା? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କେବେ ବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାପ କରାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି? ତମ ହୃଦୟ ହଉଛି ମୋର ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର କର। ନିଜର ଆଖିକୁ ତମେ ନାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। କୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭଲ, କୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଖରାପ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 4 ଆମେ ପଢବା। ଜୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 1:4 ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ପଢି ଦଉଛି। ଜୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 4। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେଇ ଜୀବନ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ଲୋପ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଜୋହନ ନାମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ତାହାଙ୍କର ବଂଶ ପଠାଇଥିଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଲୋକ ଆଲୋକିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିପାରିଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ। ଜୋହନ ନିଜେ ଆଲୋକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକିତ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋକ ଜଗତ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋକ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଲୋକିତ ଦେଖିଲେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଜଗତରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାନେ ଜୋହନ କଣ? ଆଲୋକ ବିଷୟ କଣ? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ସେ ଭଲ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ବାକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କଣ କଲେ? ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପୃଥିବୀକୁ, ଆଜିକାଲି କଣ କଲେ? ଲୋକମାନେ କଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭରସା କଲେ, ସତ୍ୟତାକୁ ଭରସା କଲେନି। ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ଫେସବୁକ୍
फेसबुक हो यूट्यूब हो जेकोसी माध्यम रे आमे शिक्षा दउची तुम माने कोन करछो से जिनस तुम पाखरे थिले भी सेटा को तुम कोन करछो सेटा को अन्य माने तुम सेटा चेंज करी कि तुम कोन करछो खराब जिनस देखुछो सेति पे जहन कोन कला माने से आलोक विषय आसी कहिला बाकी लोक माने ता कोन कले माने तार विषय को सुनले केते लोक तो ग्रहण कले आ केते लोक ग्रहण कले ने प्रिय भाई बहन सेति प्रभु कोन कहूची प्रभु हमन को कोन हमर जीवन को प्रभु कोण आम बदलैवा पाए चाहूचे आमे निज जीवन को आमे निश्चिंत आमे परिवर्तन करबा शुणु से आमे केबे भी शुणु गोटे जिनस देखो आमे गोटे जिनस देखुछु जदि आमे हठात रे देखुछु बाकी से जिनस को देखबा ने जदि हठात रे देखुछु बोले देखबा बस सेकेंड थरो आमे आउ थरे बुलबा ने आमे काई सेते सेकेंड थरो जदि आमे देखबाले पापर कारण हेबा सेते आजि तो तमे कोन सिखुछ आमे को जिनस देखले भलो को जिनस देखले खराब माने तमे सिखुथिबो दाऊद कौन कला से निजे गोटे अन्य स्त्री माने कौन अन्य स्वामी स्त्री को से नजर कला से प्रभु को दृष्टि रे पाप कला आउ यूसुफ कौन कला जोसेफ कौन यूसुफ कौन कला से नहीं कि प्रभु को दृष्टि धार्मिक कला से कौन भाबला मु प्रभु को माध्यम रे केबे पाप करी सेटा प्रभु को दृष्टि रे पाप बोली गोटे स्त्री को से कौन कला छाड़ी देला तमे गोटे स्वामी रो स्त्री मु काई कि तो निकट को आसी मु काई कि मु बात कर बोले से निज माने कौन से झील को कौन कहला बुझेला मु प्रभु को दृष्टि पाप करबिनी बोले से प्रिय भाई बहन मु रिक्वेस्ट कर तमे ए कौन ए जिनस ए तुम सामना को आसी बोले तमे प्रभु को भय कर प्रभु को तमे मनीष किए देखुनी बोले तमे पाप करनी प्रभु को निहाती भय कर जहन अध्याय 1 पद 36 रे कोन लिखा है जेतेले जहन यीशु को जीवार देखिला से कहिला देख परमेश शावक शुणु ये कौन कला जहन जेतेले यीशु को जीवार देखिला से देखिला जे प्रभु ये होची मेष शावक शुणु आमे भल भल जिनस बाइबल लिखा को जिनस आमे देखले भल से गोटे माने प्रभुंकर पुत्र को देखला परम पिता पुत्र यीशु कृष्ण को देखि जहन कहला ये होची मेष शावक आमे देखबा को जिनस देखले भलो को जिनस देखले खराब आमे सेटा को आमे जानबा निहाती आवश्यक शुणंतु माथी अध्याय 4 पद 3 रे कोन लिखा है माथी अध्याय 4 पद 3 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 कोन लिखा है शुणंतु ये कौन कला माने शुणंतु शैतान कौन कला शैतान प्रभु को परीक्षा कला शैतान कौन कला प्रभु को परीक्षा कला जे ए सब जिनस देखे ए जिनस खा ए जिनस शुणंतु मु ताने पढ़ी दउची आसंतु माथी अध्याय 4 पद 3 शैतान परीक्षा करिया निमंते आसी तांको कहला तुमे जदि परमेश्वर पुत्र तेबे ए पत्थर को रोटी होई हे जीवा को कुह यीशु उत्तर देला शास्त्र यह लेखा अछि मनुष्य केवल खाद्य रे बंचिब नै किंतु तार जीवन परमेश्वर मुहर बाहरुथिया प्रत्येक वाक्य रे ही बंचिब प्रभु कौन कला शुणु से माने प्रभु जीशु आप मनुष्य रूप रे पूरा पूरी संपूर्ण रूप से मनुष्य हेतिला बाकी से कौन कला शैतान से कौन भाबला मु जेंति आबा को जेंति मु बर्बाद करले आबा को केंति मु फास्ट ताको पाप करेले मु जीशु को भी पाप करे मु संसार को मु जितबी बोली से भाबी के प्रभु को से परीक्षा करते बाकी जीशु आप कौन कला कदापि ना मनुष्य केबे रोटी रे खाद्य रे बंचे ना सब प्रभुंकर वचन रे बंचे प्रभुंकर जो मुखर माने वाक्य बाहर से ही बंचे माने तार अर्थ कौन आमे सब बड़े आमे प्रभुंकर आज्ञा रे बंचा ए खाद्य कौन जे जे सृष्टि करे ताको जदे मानुच तमे न खाद्य खाई कि भी बंचिबो तमे जे धन संपत्ति आमे थिले आमे संसार बंचोली भाबुज न कदापि ना एटे कौन लिखा है मनुष्य केबे भी खाद्य द्वारा बंचे नै परमेश्वर प्रभु द्वारा जो वचन बाहर ताठे ही बंचे बोली एटे लिखा है प्रिय भाई भणी तमे निश्चिंत जानुथिबो जे भौणी कोन कहबा पाई जाउचे सेति तुमको अनेक प्रकार शैतान नहीं कि अनेक प्रकार तुमको फांदरे पकाए शैतान तुम अनेक प्रकार फासरे पकाए अनेक प्रकार धन संपत्ति गोटे पुओ हेतिरे गोटे झीर लालसा गोटे झील हेतिरे गोटे पुओर लालसा ए सब जिनस तुमको भूल माने ट्रैक रे नेबो भूल रास्ता रे नेबो सेतेरे तमे कोन करे प्रभु को जानबो प्रभु को भय कर प्रभु को चिंता कर प्रभु तुम को कौन पाई कहूछ प्रतिदिन बाइबल तुम बाइबल पढ़ले प्रभु को भय
करवा शिखब। प्रभु कौन कही कौन विषय आमको कही कौन को रास्तार चलवाई कही बोले प्रभु तुमको माने जो वचन द्वारा तुमको बाट देख जो तुम भूल करने आरंभ कर दो तुम जानब जे नाई प्रभु ए द्वारा आम संपर्क कटिज बोले तुम से माने ए संसार जो भूल कर से भूल को छाड़ी प्रभु ठारे संपर्क रखापी तुम से संसार भूल को तुम छाड़देव तुम जो प्रभु गोटे संपर्क रखापी चाहछ बोले सब भूल को तुम त्याग करने निहाती आवश्यक। पद 5 तापर शैतान ताहाको जेरुसालेम नहीं गला से यीशु को मंदिर सबुठार उच्च स्थान को रखिला। शुणु शैतान कहला जदि तुम परमेश्वर पुत्र तेबे तल को डेई पड़े कारण शास्त्र लेखा अछि माने शैतान अनेक प्रकार परीक्षा कले तुम जदि परमेश्वर पुत्र जदि डेई पड़े परमेश्वर तुम जत्न नेबा पई स्वर्गदूत को पठाई देब से तुमको ताहाको हाथ रे धरी नेब माने एटे कोन कहला शैतान माने माने दो जदि परमे आजिकाली आमे कोन करछु अनेक प्रकार सांग साथी जे कोन लोक तमे इमती कर चिंती कर तमे किछि हेब नै सब किछि हमनको माने अबर जीवन को कोन करछु बर्बाद कर पे से सब किछि हमनको फसौ जंती बाकी आमे कोन कर आमे जदि प्रभु कर बचरे आमे काहे के सब माने बर्बाद जीवन रे आमे टाइम देबु बोले आमे देबानी प्रभु कोन कहला परमेश्वर जत्न नेबा पाई निज स्वर्ग तमे जदि फालतू रे जदि तमे भूल काम करू प्रभु कदापि तम निकट को आसबानी एटे प्रभु कौन कही मु कहीं मो प्रभु को परीक्षा करबे शैतान कौन कला तो जदि परमेश्वर को पुत्र बोले तो ये छात ऊपर डेई पड़े स्वर्गदूत माने आसिकी तोते बंचेबे बाकी प्रभु कौन कही यीशु तांको उत्तर देला शास्त्र एक कथा लिखा अछि तुमे निज प्रभु परमेश्वर परीक्षा करबेनी आज आमे कौन कर प्रभु को परीक्षा करबे अनेक प्रकार काम कर आजिकल आश्चर्य कर्म आजिकल अनेक प्रकार काम कर जोटा आमे प्रभु जोटा चाहूनी से जिनस आमे करि बसुछु प्रभु को आमे केबे भी परीक्षा करबानी प्रिय भाई भूमि माने तमे जोटा ठीक ठीक जोटा भूल भूल आउ काहे के सेटा को आमे ठीक जिनस को आमे काहे के भूल करा भूल जिनस को आमे काहे ठीक करबा रिक्वेस्ट करछे आज टू तमे एबेठू तमे वर्तमान टू तमे माने वीडियो सरबा जाय तमे जते सुईब भाबो जे भौणी जोटा कहउथला सत्य घटना बोली तमे मो कथा भाबनी तमे जे वचन रे मु तुमको पढ़ी देले से वचन रो कथा भाब प्रभु को आज्ञा भाबो प्रभु जो वचन लिखि जे प्रेरित मान को माध्यम से वचन तमे तमे भाबो जे सत्यता कोन आमे काहे के हमर जीवन आज आमे आज अछु काली ने कोरोना भाइरस आसो बोली के जानथिले ओमिक्रॉन भाइरस आसो बोली के जाने न केते लोक मले केते लोक स्वप्न देखि कि मले आमे काहे के आमे स्वप्न देखा जो स्वप्न सत्य नहीं से स्वप्न को आमे देखबा नहीं जोटा सत्य से स्वप्न देखा जोटा प्रभु हमनको माने अनंत जीवन पाए सदा काल पाए जो स्वर्ग रे हमको बास बस माने जगह तैयारी करबा पाए प्रभु जाईछि से जगह पाए हमें ने के ए पृथ्वी रे इनकम करबा हमें काहे के संसार रे बंचिबा पाए इनकम करा हमें बंचिबा पाए किछि पैसा हमको आवश्यक सेइते तमे काम कर मु मना करनी बाकी जोटा भूल जिनस सेटा कदापि करने तमे जदि भूल जिनस रे पैसा हमर इनकम हेले कि हम जीवन बंचुचे तमे जदि से भूल जिनस छाड़ो रास्ता प्रभु देखैबो तमे निश्चिंत रास्ता प्रभु देखैबो तमे जदि मद बिकिकी आमर इनकम चलुचे तमे जदि नाशा बिकिकी आमर परिवार चल तमे जदि सिगरेट बिकिकी आमर परिवार चल तमे अनेक प्रकार जो गंजे ए सब जिनिस तमे बिकिकी तमे नाही कि परिवार चलुचे जदि भाबुचो ए सब भूल थिंग्स प्रभु तमे ए सब जिनिस छाड़ प्रभु को ऊपर भरोसा रखो प्रभु ए सब जिनिस सृष्टि कर कोन तमान को गोटे परिवार को बंचेबा पे कोन प्रभु तमान को माने रास्ता देखैबन देखैबो काहे पाप करब काहे ए सब खराब जिनस करब क्लब जाको ए सब जिनस प्रिय भाई बहन बुझुते प्रभु कौन कला केबे प्रभु को परीक्षा करबा तमे जो परीक्षा करछ प्रभु को जो कष्ट दोछ कदापि तमे नहीं कि जते प्रभु तमान को स्वर्ग रे जते पचार जते विचार देबो सेते तुमको हिसाब देबा को पड़बो निज प्रभु परमेश्वर परीक्षा करने पद 8 रे तापरे से यीशु को बहुत उच्च पर्वत ऊपर को नहीं गला से ताहांग संसार समस्त राज्य से गुडा आश्चर्य देखाइला सुनो तो इटे कौन लेखा है एटा होची सबुठु महान माने टॉपिक आजिकल आमे कोन भाबजे संसार रे जे कोन सी दिनस अछि आमे सब किछि यूजफुल करबा ए सब जो धन संपत्ति ए सब दिनस आश्चर्य माने कोन कला माने शैतान नाही कि माने सुनंतु शैतान कोन कला प्रभु को गोटे संसार आश्चर्य माने तार अर्थ आश्चर्य माने तार अर्थ कोन ए संसार जो धन संपत्ति ए सब जो अछि मेनी जो एटीएम माने एटीएम रे हमें कोन करछु एटीएम रे हमें पैसा जो रखिछु हमें
ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କେତେ ପଇସା ମାନେ ଆମେ କାଢି ପାରବା ସେ ଏଟିଏମ୍ ଦେଖେଇଲା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ବୁଝି ପାରୁଛେ ସଂସାରର ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ମାନେ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେ ପଇସା ଯଦି ଆମେ ସେ ଏଟିଏମ୍ ରଖୁଛୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ପଇସା ଆମେ କାଢିକି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କିଣି ପାରବା ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲା ଏଟିଏମ୍ ଦେଖେଇଲା ସଂସାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ସଂସାର ଏଟିଏମ୍ ଅର୍ଥ କଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ପଇସାର ଗୋଟେ ଖଣି ଦେଖେଇଲା ଖଣି ଦେଖେଇଲା ପରେ ମାନେ କଣ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୈତାନ ପଦ 8ରେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 8ରେ ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସଂସାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇଲା ମାନେ କଣ କଲା ସଂସାର କଣ ଧନ ଦେଖେଇଲା ସେ ମାନେ ଏ ସଂସାର ଯେକୌଣସି ଧନୀ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତମେ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ତମେ ନିଜର ତମ ପଡିଶାକୁ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ଧନ ଯୋଉମାନେ ଧନୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଣ କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କର ତାଙ୍କେ କେମିତି ନା କେମିତି ତାଙ୍କେ କଣ ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିକି ହିଁ ତାଙ୍କେ ଧନ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନହେଲେ ତାଙ୍କେ କେବେ ବି ଧନୀ ହେବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଯଦି ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛି କେବେ ବି ଧନୀ ହେବନି ତାଠି ମିଡିୟମ ଥିବ ଯଦି ଧନୀ ହଉଛି ସେ ଗର୍ବ କର ସେ ପାପ କର୍ବ ସେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି ତମେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ତମେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ତାଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁନି ତମେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଅଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ତାଠୁ ଅଧିକ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଯେମିତି ଜୀବନ ଦେଇଛି ଯେମିତି ତମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଛାଡ଼ିଛି ସେମିତି ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତମକୁ ଆଗ ରାସ୍ତା ତମକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ନାଇକି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ ତମେ ଭାବନି ରାସ୍ତା ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ସେ ନିଜେ ତମକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବ ବିଶ୍ୱାସ ତ ରଖ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଣ କହୁଛି ମାନେ ହିମ୍ମତ ସହିତ ମାନେ 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 ଅଧିକାର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଅଧିକାର ସହିତ ନହେଲେ ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯଦି ମନ୍ଦ କାମ ସବୁ ଛାଡବ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଖୋଲିଦେବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ଠାରେ ପଡନି ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି କଣ କଲା ଶୈତାନ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଏଟିଏମ୍ ଦେଖେଇଲା ମାନେ ଯୋଉ ପଇସାରେ ଭରିକି ରହୁଛି ସେ ଏଟିଏମ୍ ଦେଖେଇଲା ଏଟିଏମ୍ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଯାଇକି ପଇସା ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ପିନ୍ ନମ୍ବର ମାରିଦେଲେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ପଇସା କେତେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ବାହାର କରିପାରବା ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ କଣ କଲା ଧନ ଦେଖେଇଲା ବାକି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲା ଏ ସଂସାର ଯେକୌଣସି ଧନ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେକୌଣସି ବଲିଉଡ ହଲିଉଡ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ସବୁ ଭାବୁଛ ଏ ସବୁ ଭଲ ନ ଏଇଟା ହଉଛି ଶୈତାନର କାମ ଶୈତାନ କେବେ ଚାହୁଁନି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ତମେ ଭାବୁନ ଶୈତାନ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ କଣ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ କାମ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଖରାପ କାମ ସେ ସବୁ ଶିଖିକି ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ସେମିତି ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବି ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ପ୍ରିୟ ବାଣୀ ଏ ଫିଲ୍ମ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ନିଜ ଟାଇମ ଲସ୍ ନ କରି ଭଲ ଜିନିଷ କର ଜଣଙ୍କର ଉପକାର ଆସିବ ଶୁଣ ପଦ 8 ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସଂସାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସେଗୁଡାକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇଲା ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା ଯଦି ତୁମେ ପାଦ ତଳେ ପଡି ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ଏ ସବୁ ଦେଇଦେବି ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୈତାନ କଣ କହିଲା ମୁଁ ଏ ସଂସାର ସବୁ କିଛି ମୁଁ ତତେ ଦେବି ତୁ ଯଦି ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ କର ଆଜିକାଲି କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଧନ ଦେଖି କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଇଠି କଣ ହଉଛୁ ମାନେ ମାତି ଯାଉଛି ନିଶା ହେଇଯାଉଛି ତମେ ଜାଣୁଥିବ ଏ ଭଉଣୀ କୁ ନିଶା ବିଷୟ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦେଖି କଣ ହଉଛୁ ଆମେ ମାତି ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଧନଠି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ ବାକି ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଶୁଣିବା ଶୈତାନ କଣ କଲେ ତୁ ଯଦି ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ତୁ ଯଦି କଣ କଲା ତୁ ଯଦି ଏ ଧନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରବୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଏ ସଂସାର ସବୁ କିଛି ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି ତୁ ଯଦି ଚୁରେଇବୁ ଯଦି ଚୁରେଇବା ରାସ୍ତା ଖୋଜୁ ସେ ଚୁରେଇବା ଜାଗା କୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଶୈତାନ କଣ କହିଲା ତମେ ଭାବୁଛ ଏ ସଂସାରରେ ନାଇଁ କି ପୁରା 99% କଣ ଶୈତାନ ନାଇଁ କି ପୁରା ମାନେ କଣ କରୁଛି ଜାଲ ବସେଇ ଦେଇଛି ଜାଲ ମାନେ ତମେ ଜାଲ କଣ ତମେ ଜାଣ ଗୋଟେ
ଜାଲ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ମାଛ ଧରବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଜାଲ ପକେଇଲେ ସେ ଜାଲରେ କେତେଟା ମାଛ ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି, ମାନେ ସେ ମାଛ ଆମେ ସେ ଜାଲ ଯେତେ ବାହାର କରବୁ ସେଥିରେ ମାଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଶୈତାନ କ'ଣ କରୁଛି? ସଂସାରରେ ଜାଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେ ଜାଲରେ ଫସିବେ ସମସ୍ତେ ନାଇକି କ'ଣ ହେବେ? ପାପର କାରଣ ହେବେ। ତମେ ଭାବୁଛ ସଂସାରରେ ଶୈତାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଶୈତାନ ନାହିଁ କି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ? ନ, ଶୈତାନ ବହୁତ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢୁନ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠି ସଙ୍ଗତି ନ କର, ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ, ଶୈତାନ ତମକୁ ସହଜରେ ତମକୁ ଟ୍ରାକରେ ନେବ। ମାନେ ତମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ନିଜ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଗୋଟେ ମାନେ ଧନ ଲାଳସା, ଯେକୌଣସି ଲାଳସାରେ ତମକୁ କ'ଣ କର? ପାପରେ ପକେଇବ। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୈତାନ ତମକୁ ଜାଲରେ ଫସେଇବ। ତାର ଜାଲରେ ସେ କେବେ ଚାହୁଁନି ଯେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ସେ କେବେ ଚାହୁଁନି ଯେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନର୍କକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଯେମିତି ନର୍କରେ ପଡିବି ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ଝିଅ, ଆଜିକାଲିର ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ନିଜର ମା ବାପା ଯଦି ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବେ ବୋଲି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଛାଡ଼ ଆଙ୍କର ଉପଦେଶ, ଏ ବୋରିଂ ଉପଦେଶ କିଏ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ତମେ ଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଯଦି ତମେ ଶିଖିଲ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ଯଦି ତମେ ଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ବି ତମେ ଯଦି ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁନ, ତମେ ଆଉ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଅନନ୍ତ ଜୀବ ପାଇଁ ତମେ ନର୍କ ଯିବାକୁ ରେଡି ହେଇଥିବ। ମାନେ ମାନେ ଅନନ୍ତ, ତମେ ଭାବୁଛ ଏ ଭଉଣୀ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଭୁଲ। ଆଜିକାଲି ହିନ୍ଦୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଂସାର ହଉଛି ଏ ଜାଗା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ନ, ତମେ ଭାବୁନ କି ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ? ଏଇଟା ତ ତମେ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ତମେ ଖାଲି ଜଏନ୍ ହେଇଛ, ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ, ତମେ ତ ଚାକିରି ପାଇବାର ବାକି ଅଛି। ତମେ ଯଦି ପଢବନି ଚାକିରି କୋଉଠି ପାଇବ? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ, ତମେ ତ ଶିଖିବାର ବାକି ଅଛି, କ୍ଲାସ ଯିବାର ବାକି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣବାର ବାକି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଭାବନି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଆମକୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାକ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ନ, ସେଠି ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ପାଇନ, ସେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯାଇନ, ତମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଏକ୍ସାମ ଦେଇନ, ସେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ତମେ ପାସ୍ ହେଇନ, ସେ ତମେ କେମିତି ଯିବ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସକୁ? ହେଲେ କେମିତି ଯିବ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ? ତମେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇବ? ତମେ ଯଦି ପଢିନ ତମେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ତମେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ତମେ ବୁଝିବ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ। ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ଆଖିକୁ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ତମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମର କ'ଣ କରି? ଆଖି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ପାପର କାରଣରେ ପକଉଛି। ଆଖି ହଉଛି କ'ଣ କରୁଛି? ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ଜାଗାରେ ପକଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ତମେ କ'ଣ କର? ନିଜର ଆଖିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। କୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭଲ, କୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ବୋଲି ନିଜର ଆଖିକୁ ତମେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବେକର ଉପରକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ନଜର ତଳେ, ମାନେ ତଳେ, ମାନେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କ'ଣ କର? ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କ'ଣ କର? ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମା କୁ ମା ହିସାବରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ବାପାକୁ ବାପା ହିସାବରେ ଦେଖ। ଯଦି ତମେ ସେମିତି ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ଠିକ ରାସ୍ତା। ଶୁଣନ୍ତୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 10, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଶୈତାନ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହେଇ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ନିଜ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଣାମ କରେ, କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଉପାସନା କରେ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା? ମାନେ ଶୈତାନ ମୋଠୁ ଦୂରେ ଯା। ମାନେ ତମେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛ? ଧନକୁ ୱେଲକମ କରୁଛ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛ, ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ବାକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ? ମୋଠୁ ଦୂରେ ଯା, ମତେ ଏ ସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି? ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଧନ ପଛରେ ପଡିବି ବୋଲି ଶୈତାନକୁ ସେ ଦୂର କଲା। ଆଜି ତମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ବାକି ତମେ ମଦ ବିକି, ତମେ ଯଦି ନାଶ ବିକି, ତମେ ବେଡି ବିକି, ତମେ ସିଗରେଟ ବିକି, ତମେ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକି, ଏସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖରାପ, ତମେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ତମେ ବିଜନେସ କରୁଛ, ବିଜନେସ ପାଇଁ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ ଲୁଟୁଛ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରି ତମେ ଯଦି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ, ଏ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ଧନ ତମ ପାଇଁ ପାପର କାରଣ ହେବ। ତମେ ଠିକ କାମ କର, ଭଲ କାମ କର। ତମେ ସିନା ମଦ ପିଉନ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଦ ପିଇ ନିଜର ପରିବାରରେ ବର୍ବାଦ ହଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନ ଥାଉଛ। ତମେ ସିନା ସିଗରେଟ ଖାଉନ, ଯୋଉ ପରିବାର ଯୋଉ ଭାଇ ତମେ ସିଗରେଟ ଆସି କିଣୁଛି ତାଙ୍କର ଦେହ କ୍ଷତି ହଉଛି, ସେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କେ ମାନେ ଯୋଉ ଆଇଁଷ ଥାଉଛି, ସେ ଆଇଁଷରୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ହଉଛି? 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଜୀବନ ମାନେ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତମେ ଯଦି ଏ ସବୁ ଛାଡବ ବୋଲେ ଆମର ସଂସାର, ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ?
ବୁଝୁଥିବେ ଏ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଉ ତ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନି, ଆଉ ତ ପାପ କରନି, ବାକି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କଲି? ଆଜିର ଆମେ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଣିଲି। ସେ ବାକି କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ କହୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ବାକି ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର କଥା କହିନି। ଆଜି ହେଉଛି ତମ ନିଜର ଆଖିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଯେକୌଣସି ଜାତି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝୁଛ ତ ନିଜର ଆଖିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆମ ଜିନିଷ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଭଲ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଖରାପ, ବୋଲି ଆଜି ତମେ ନିଜର ଆଖିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ବଚନ ତମେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଶିଖିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା? ଏ ସହିତ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯା, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯା ବୋଲି ସେ କ'ଣ କହିଲା? ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିଲି? ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ରଖୁଛ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ତମକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଧନ ଭଣ୍ଡାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ତମେ ଭାବନି ଯେ ଏସବୁ ଭୁଲ କାମ କରିକି ଏକା ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତା ପାଇବୁ ବୋଲି କେବେ ଭାବନି। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛେ, ପୃଥିବୀରେ ରଖିଛି ତ ସେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯଦି ପୁରା କରିନି ସେ ଯାଇ ସେ ତମକୁ ଏ ଜୀବନରେ ତମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ତମକୁ ଛଡେଇବା ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କେବେ ବି ମନ୍ଦତା ଭୁଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ତମେ ଆଗକୁ ବଢାଉ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ତମେ ଯଦି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ, ସେ ପାଦକୁ ତମେ ପଛକୁ କର। କାହିଁକି ପାପକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ କାହିଁ ନରକକୁ ଯିବ? ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ବଚନ ତମେ ପଢିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖୁଥିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 16ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 16, ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 16, ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 16। ଲୋକେ ଆଗରେ ତୁମେ ଆଲୋକ ଭଳି ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ସେମାନେ ତୁମ ଭଲ କାମ ଗୁଡାକ ଦେଖିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ତୁମର ପରମ ପିତା ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତମେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କହୁଛି, ଭାବ ଓ ଭଉଣୀ ସରେଇଲା। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ? ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ଆଲୋକ ଭଳି ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ପ୍ରକାଶ କର। ନିଜର ପରିଚୟକୁ ତମେ ସ୍ୱଭାବ, ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେଖିବ ଯେ ଏ ମଣିଷ କେମିତିଟା, ଭଲ ନା ଖରାପ, ସେ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି? ତମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ଆଲୋକ ଭଳି ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ସେମାନେ ତୁମର ଭଲ କାମ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ତୁମର ପରମ ପିତା ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରନ୍ତି। ମାନେ ତୁମର ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ତୁମର ପରମ ପିତା ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ତମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଯଦି ଭଲ ପରିଚୟ ଦେବ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ଯଦି ତମଠି ଅଛି ବୋଲେ ତମେ କ'ଣ କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କ'ଣ କରବ? ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରବ, ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତମେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତମେ ନିଜର ମାନେ ପରିବେଶକୁ, ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ତମେ କେବେ ବି ନାଇଁ କି ବର୍ବାଦ କରନି, କେବେ ବି ନିଜର ଜୀବନକୁ କ୍ଷତି କରନି। ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ଆଙ୍କେ ମାନେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଙ୍କେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ତ ମୋର ଗାଁର ଲୋକ ନାହିଁ, ଆଙ୍କେ ତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଙ୍କ ଛାଡ଼, ଆଙ୍କଠି ମୁଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା। ବାକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ, ତମର ଖାଲି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ କହିନି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ତମେ ନିଜର ଭଲ ପରିଚୟ ଦେବ, ନିଜର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆଚାର, ନିଜର ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ତାର ଅର୍ଥ ତମେ ଭାବନି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଛଳନା କରିବି, ମୁଁ ଖାଲି କ'ଣ ବାହାନା କରିବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ତମର ଜୀବନକୁ ତମେ ପବିତ୍ର କର, ନିଜର ଜୀବନକୁ ତମେ କ'ଣ କରବ? ଭଲ ସ୍ୱଭାବ କରବ। ଆଶ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ନିଜର ଜୀବନକୁ ତମେ ଭଲ କରବ। ମାନେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି କେତେ ତମର ବିଷୟ ଶିଖିଲି। ନିଜର ଆଖିକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଶିଖିଲ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 16। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ଆଲୋକ ଭଳି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ, ସେମାନେ
ତୁମର ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ତୁମର ପରମିତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା 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 ଗାନ କରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ଆଲୋକ ଭଳି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ ନିଜ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ତମର ଦେଖିକି ହିଁ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ତମର ପରମପିତା କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଶଂସା ଗାନ ସ୍ତୁତି କରିବ। ତୁମେ ଜଗତରେ ଆଲୋକ, ତୁମେ ଜଗତର ଆଲୋକ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିତ କୌଣସି ନଗର କେବେ ହେଲେ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। କି ଆଲୋକ ଦୀପଟିଏ ଜଳ ତାହାକୁ ହଣ୍ଡା ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଲୋକ ତାହାକୁ ସବୁ ଦୀପରୁଖା ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଦୀପ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ ଦିଏ। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଦୀପରୁଖା କେବେ ବି ନାହିଁ କି ଖଟ ତଳେ କି ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ତଳେ ମାନେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘର ମଝିରେ ରଖାଯାଏ। ଯେଟା ଯଦି ରଖାଯିବ ବୋଲେ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଘର କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମର ଚରିତ୍ର ଯଦି ତମେ ଭଲ ଅଛ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଲ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ଆଖିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ନାଇକି ରଖ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ କ'ଣ କର? ପ୍ରଶଂସା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତମେ କେବେ ବି ମଣିଷକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବାପା ମା ହଉ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ନଜରରେ ଦେଖ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଦେଖ। କେବେ ବି ଖରାପ ନଜର କରନି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତମେ ପଛକୁ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପଛରେ ଦୌଡ଼ନି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ଯଦି ଏସବୁ ଭୁଲ କାମ ମଦ ନାଶ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାମରେ ଯଦି ତମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ରାସ୍ତା ଦେବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଛି ବୋଲେ ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ନା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖିଥିବ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସେୟାର କର। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବେଲ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଭୁ? ତମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି? ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ଗୋଟେ ଦୀପ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଘର ମଝିରେ ରଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ସେ ଘର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ କହିବେ। ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ ବୋଲେ ମଣିଷ ତ ଖୁସି ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖୁନି ବୋଲି ତମେ କେବେ ଭୁଲ କାମ କରନି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଗ କର। ୟୁସୁଫ କ'ଣ କଲା? ସେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭୁଲ କାମ କଲା ନାହିଁ। ବାକି ସେ କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପାପ କରିବିନି ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ପାପଠୁ ଅଲଗା ହୁଅ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର ଶିଖିଲ ବୋଲେ ତମେ ପାପ ତମେ ମାନେ ପଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଶୈତାନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଝିଅ ପୁଅ ଯେକୌଣସି ଲାଳସାରେ ମାନେ ଜାଲରେ ଫସେ। ଏସବୁଠୁ ତମେ ଯଦି ଆଜାଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢ଼, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।